تلاوت سماعت فرمائیے سورہ بقرہ کی کچھ آیات پیش کرتا ہوں۔ جی جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان اللہ أولئك سبحان اللہ عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکریہ آداب۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت 153 158 آپ نے سماعت فرمائی۔ منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ، سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ اور یہ آیت نمبر 153 تا 158۔ سنو ایمان والو پا ہی لوگے تم سکون دل، سنو ایمان والو پا ہی لوگے تم سکون دل، نماز و صبر سے ہر دم سہارا تم کرو حاصل۔ اب سمجھ رکھو یقیناً صابروں کے ساتھ مولا ہے، جسے اللہ کہتے ہیں جو اعلیٰ ہے جو اولا ہے۔ خدا کی راہ میں جو لوگ جاں قربان ہیں کرتے، کہو مت ان کو مردہ تم وہ زندہ ہیں نہیں مرتے۔ سمجھ سکتے نہیں لیکن تم ان کی زندگی کیا ہے، کہ حاصل دوسرے مردوں پہ ان کو برتری کیا ہے۔ قیامت آنے سے پہلے جنا کا لطف اٹھاتے ہیں، علم کی سیر کرتے ہیں اور اعلیٰ رزق پاتے ہیں۔ پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے تمہارا صبر دیکھیں گے۔ کبھی کچھ خوف وقع سے زیاں سے مال اور جھانکے، کبھی کچھ خوف وفاقہ سے زیاں سے مال اور جھانکے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے۔ سنا دے صابروں کو ایسے مجدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سنا دیں صابروں کو ایسے مجدہ پیارے پیغمبر، جو کرتے صبر ہیں اور کہتے ہیں اپنی مصیبت پر، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے پاس جانا ہے۔ وہی مالک ہے ہر شے کا، جو بینا ہے جو دانا ہے۔ انہی پر خاص رحمت رب کی ہے اور عام رحمت بھی، سنو پائی انہی لوگوں نے ہے راہ ہدایت بھی۔ اور اس کے بعد کی آیت ہے اس میں حج اور خرچ کے بارے میں۔ نشانی ہے خدا کی اس جہاں میں یہ صفا مروہ، کرے جو کوئی بیت اللہ کا حج یا کرے عمرہ۔ برائی کچھ نہیں اس میں جو وہ دونوں جگہ گھومے، صفا مروہ کو دیکھے سنگ اسود کو بھی وہ چومے۔
کرے جو شوق سے نیکی پہ خوشنو دیے مولا، تو بے شک قدرداں اللہ ہے اس جذبے دل کا، بے شک وہی ہے جاننے والا ہے واقف دل کے رازوں کا، آیا ہے حال اس پر خاطیوں کا پاک بازوں کا، نہیں ہونا خدا جن کا تو ہوتا ہے خدا ان کا، کہ طوفان مصائب سے بچاتا ہے وہی مولا، صدق اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ۔ بہت بسم بہت اللہ۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، تو سلامت۔ صحابہ کرام کو یہ ہوا تھا کہ وہ صفا مروہ کا تو طواف کرتے تھے کفار بھی، تو ان کو خیال ہوا کہ ہم کریں یا نہیں کریں کہ ان کی پیروی نہ ہو جائے، یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے صفا مروہ کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم ناز شریف صاحب صاحب کے قرآن پاک سے اور منظوم ترجمے سے آپ نے نوازا، اور اللہ تعالیٰ آپ ماشاء کی کوشش اور کاوش قبول فرمائے۔ اور ابھی اللہ۔ ہمیں جوائن کیا محترم جناب رئیس اعظم حیدری صاحب نے، خوش آمدید۔ اور اب ہم تلاوت کلام پاک کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور حمد اور نعت پیش کرنے کے لیے آج کے ماشاء اللہ سے تین دیوان لکھنے والے محترم جناب مختار طریری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عہد حاضر کا بڑا نام جو استاد الشعراء ہیں ہمارے درمیان جلوہ افروز، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ مختار طریری صاحب تشریف لائیے اور حمد و نعت پیش کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ رحمان صاحب، تمام حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب صدر کی اجازت سے جی پہلے حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہوں کہ کاش ہر ایک سانس میری روشنی کی ہو اساس۔ دیکھیں تنویر بھائی کہ کاش ہر ایک سانس میری روشنی کی ہو اساس، یا خدا مرضی پہ تیری زندگی کی ہو اساس۔ آمین آمین۔ کاش ہر ایک سانس میری روشنی کی ہو اساس، یا خدا مرضی پہ تیری زندگی کی ہو اساس۔ تیری قدرت کے کرشموں سے ہے قائم یہ نظام، بے شک بے شک۔ تیری قدرت کے کرشموں سے ہے قائم یہ نظام، کائنات جاویداں کی بندگی کی ہو اساس، کائنات جاویداں کی بندگی کی ہو اساس، اور ذرہ ذرہ تیری تسبیحوں میں ہو محو ثنا، ذرہ ذرہ تیری تسبیحوں میں ہو محو ثنا، میرے دل میں جذبہ خدمت گزاری ہو اساس، میرے دل میں جذبہ خدمت گزاری ہو اساس، میرے لب پر تیری مدحت کا ہی چرچا ہو مدام، میرے لب پر تیری مدحت کا ہی چرچا ہو مدام، فکر کے سانچے میں تیری حمد ہی کی ہو اساس، سبحان اللہ، فکر سبحان کے اللہ، سانچے میں تیری حمد ہی کی ہو اساس، سبحان اور اللہ، نور بن جائے عمل دل میں جلے تیرا دیا، سبحان نور اللہ، بن جائے عمل دل میں جلے تیرا دیا، تیرے ذکر و فکر سے ہر آگہی کی ہو اساس، سبحان اللہ، تیرے ذکر و فکر سے ہر آگہی کی ہو اساس۔ اور اقبال گوھر صاحب ملاحظہ کیجئے، کہتا ہوں کہ خواب میں بھی ہو تیری رحمت کا جلوہ اے خدا، سبحان خواب اللہ، میں بھی ہو تیری رحمت کا جلوہ اے خدا، چشم نم قلب خشوع و بندگی کی ہو اساس، ماشاء اللہ، خواب میں بھی ہو تیری رحمت کا جلوہ اے خدا، واہ واہ چشم واہ، نم قلب خضوع و بندگی کی ہو اساس، میں رہوں صبر و رضا کے ان چراغوں کی صدا، واہ میں رہوں صبر و رضا کے ان چراغوں میں صدا، واہ واہ واہ،
میں رہوں صبر و رضا کے ان چراغوں میں صدا، اور میری ہر خوشی و بے کلی کی ہو اساس، کیا کریں، اور سبحان اللہ میری سبحان اللہ. ہر خوشی و بے کلی کی ہو اساس، اور پھوٹ اٹھے دل میں تیری یادوں کا ایک میٹھا یادوں مدد چاہتا ہوں، پھول اٹھے دل سے تیری یادوں کا ایک میٹھا سرور، واہ واہ سبحان پھوٹ اللہ. اٹھے دل سے تیری یادوں کا ایک میٹھا سرور، میٹھا ضرور. اور اس احساس ہی کی جاویدانی ہو اساس، اور آمین اسی آمین. احساس کی ہی جاویدانی ہو اساس، اور تیرے ہی بندوں کی خدمت میں گزارے رات دن، تیرے ہی بندوں کی خدمت میں گزارے رات دن، تیرے ہی بندوں کی خدمت میں گزاروں رات دن، یوں میرے ہونے کی میری زندگی کی ہو اساس، کیا کہنا. یوں میرے ہونے کی میری زندگی کی ہو اساس، تیرے ہی بندوں کی خدمت میں گزاروں رات دن، یوں میرے ہونے کی میری زندگی کی ہو اساس. مقطع پیش کر رہا ہوں کہ آخر دم بھی لب مختار پر ہو تیرا نام، سبحان اللہ. آخر دم بھی لب مختار پر ہو تیرا نام، آخری سانسوں میں. یہ آواز کدھر سے آ رہی بھائی؟ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ آخر دم بھی لب مختار پر ہو تیرا نام، آخری سانسوں پہ بھی مدحت کی رکھی ہو اساس، سبحان اللہ آخری سبحان اللہ. سانسوں پہ بھی اور کو مدحت کی مدحت کی رکھی رکھی ہو کرو. اساس، سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش ہر ایک سانس میری روشنی کی ہو اساس، یا خدا مرضی پہ تیری زندگی کی ہو اساس، آمین آمین اللہم آمین آمین. ایک بار آمین درود پاک پڑھ لیں، آمین. نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں، اللہم صلی صلی اللہ علی علیہ محمد وآلہ وسلم. کما صلیت علی محمد. ریاض ندیم نیازی صاحب ملاحظہ کیجئے، کہتا ہوں کہ بسم یہی اللہ. نہیں کہ بنائے گئے یہاں کے غیاث، واہ. غیاث، مغیث، غوث، یہ سب مدد سے جی جی بالکل مدد کے بالکل. معنی دیتے ہیں. اسی کو ماشاء اللہ. نظر میں رکھتے ہوئے ملاحظہ کیجئے گا، کہتا ہوں کہ یہی نہیں کہ بنائے گئے یہاں کے غیاث، سبحان حضور اللہ. آپ تو ہیں اہل آسماں کے غیاث، کیا بات ہے. یہی نہیں کہ بنائے گئے یہاں کے غیاث، حضور آپ تو ہیں اہل آسماں کے غیاث، اور رہے حیات میں سب کے لیے شفیق ہیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ. رہے حیات میں سب کے لیے شفیق ہیں آپ، بے شک اور رؤوف فضل رحیم. حق ہوئے ہر ایک مہرباں کے غیاث، سبحان اور اللہ. فضل حق ہوئے ہر ایک مہرباں کے غیاث، اور نہ آتے آپ تو منزل کی تھی خبر کس کو، سبحان اللہ. نہ آتے آپ تو منزل کی تھی خبر کس کو، اس کو بے خدا شک کا شکر ہوئے آپ ہر نشاں کے غیاث، سبحان اللہ. نہ آتے آپ تو منزل کی تھی خبر کس کو، خدا کا شکر ہوئے آپ ہر نشاں کے غیاث، نہ ہوں جو آپ تو ہر کارواں بھٹکتا رہے، نہ ہوں جو آپ تو ہر کارواں بھٹکتا رہے، ہوئے ہیں آپ ہی سالار کارواں کے غیاث، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوئے ہیں آپ ہی سالار کارواں کے غیاث، نہ ہوں جو آپ تو ہر کارواں بھٹکتا رہے، ہوئے ہیں آپ ہی سالار کارواں کے غیاث، اور نہ ہوتے آپ تو ملتی نہ روشنی ہم کو، بے شک. نہ ہوتے آپ تو ملتی نہ روشنی ہم کو، ہوئے ہیں آپ تو ہر نور بے کراں کے غیاث، سبحان بے اللہ. شک ہوئے بے ہیں شک. آپ سبحان تو اللہ صلی ہر اللہ علیہ نور بے وسلم. کراں کے غیاث، اور سبحان گناہ اللہ گار بھی آتے ہیں آستانے پر، بے شک. سبحان اللہ. گناہ گار بھی آتے ہیں آستانے پر، کہ واہ واہ آپ واہ. آئے سبھی طالب جنا کے غیاث، کیا سبحان بات. اللہ. بے آئے شک صلی آپ اللہ علیہ. بے گناہ شک گار بھی آتے ہیں آستانے پر، کہ سبحان آپ اللہ. آئے سبھی طالب جنا کے غیاث، اور جہاں سبحان میں اللہ. کوئی سہارا نہ مل سکا جن کو،
वाह जहां में कोई सहारा न मिल सका जिनको, वो दिल भी आए हैं लेने को आस्था के गयास। सुभान वो अल्लाह, दिल सुभान भी आए अल्लाह। हैं लेने को आस्था के गयास। और वाह क्या, दुआओं में सुभान जो अल्लाह। उतरती है एक सुकून की लहर, हम्म, दुआओं में जो उतरती है एक सुकून की लहर, हुजूर आप हैं उस दम भी इम्तहान के गयास। सुभान वाह अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु आप हैं अलैहि उस वसल्लम। दम भी इम्तहान के गयास। सुभान और अल्लाह, जो सुभान टूट कर भी संभल जाएं अहले गम के कदम, हम्म, जो टूट कर भी संभल जाएं अहले गम के कदम, ये आप ही हैं मेरी जाने बदगुमा के गयास। जाने क्या दो। कहना है, आप सुभान ही अल्लाह। वाह हैं वाह मेरी वाह जाने बहुत बदगुमा के गयास। बहुत और वाह, सरे मक्ता शेर पेश कर रहा हूं कि शाद। बलाएं हम पे जो टूटे तो याद आते हैं, वाह बलाएं हम पे जो टूटे तो याद आते हैं आप सारे मसाइब के हर समा के गयास। हर समा के हैं खैर। आप सारे क्या मसाइब के हर समा के गयास। और मेरी क्या क्या बिसात हुनर ही है क्या भला मुख्तार, सुभान अल्लाह मेरी बिसाते हुनर ही है क्या, मेरी बिसाते हुनर ही है क्या भला मुख्तार। हुजूर आप हैं अशारे नागहां के गयास। वाह वाह सुभान अल्लाह, हुजूर वाह वाह, आप हैं अशार नागाह। अशारे नागहां के गयास। उनका अशार यही नागाह, नहीं के माशाअल्लाह। बनाए गए यहाँ के माशाल्लाह। गयास। क्या हुजूर कहना, आप तो हैं अहले आसमां के गयास। आसमां के सुभान गया। हुजूर अल्लाह, आप तो हैं अहले आसमां के गयास। वाह सुभान वाह अल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशा बहुत फिर शुक्रिया अल्लाह, जज़ाक सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत जज़ाकल्लाह। जाकर माशाल्लाह से आपने इल्म और हुनर के आपने खूब जौहर दिखाए हैं। मोहतरम माशा जनाब मुख्तार तलैरी साहब की 3 किताबें जुमेरात को इंशाल्लाह तकरीब माशाअल्लाह, रूनमाई में पेश की जा रही हैं, जिनमें इंशाल्लाह तीनों दीवान हैं, हमदिया दीवान, नातिया दीवान और मनक़बत पर मुश्तमिल। और ये 3 स्टार प्रोग्राम होता है जुमेरात की शाम, और इंशाल्लाह उसमें इनकी किताबों के ऊपर हमारे आलमी बसर गुफ्तगू फरमाएंगे। और अभी हमें ज्वाइन किया है मुहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अरशद राही साहब ने, खुश आमदीद। और अब मैं दावत देता हूँ हमारे का बड़ा नाम अहद के अदीम नात व शायर, 100 किताबों की तरतीब व तारीफ के रिकॉर्ड साल राइटर, मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब रियाज नदीम नियाज़ी साहब को कि वो आएँ और अपनी माशाल्लाह। गज़ल पेश करें बहुत जो माशाअल्लाह। चाहें। हरम रिहान साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। साहिब सदर काबिल एहतराम तमीर फूल साहब, मगर जहां आपा, मुख्तार तिहामी साहब और दीगर जितने भी अहबाब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, सबकी इजाजत से गजल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। जी जी। गमे जिंदगी का इलाज ही नहीं मिल रहा, हाँ गमे जिंदगी का इलाज ही नहीं मिल रहा, ये हम्म, दिले हज़ीं को खिराज ही नहीं मिल रहा, क्या 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 ये दिले हज़ीं को खिराज ही नहीं मिल रहा। और शेर देखिए कि जहां प्यार से उसे देखना भी न जुर्म हो, जहां प्यार से उसे देखना भी न जुर्म हो, मेरे प्यार को वो समाज ही नहीं मिल रहा, कहना, क्या कहना, वाह। प्यार को वो समाज ही नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, ये बहुत खूब। पता चले कि है बात क्या, तो हो बात कुछ, ये पता चले कि है बात क्या, तो हो बात कुछ, कोई दुश्मनों का मिजाज ही नहीं मिल रहा। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। पता क्या चले, बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। ये पता चले कि है बात क्या, तो हो बात कुछ, कोई दुश्मनों का मिजाज ही नहीं मिल रहा। क्या और शेर कहना, तनवीर फूल साहब के कोई पूछता ही नहीं कि हमने कहा है क्या, कोई पूछता ही नहीं कि हमने कहा है क्या, हमें काविशों का खिराज ही नहीं मिल रहा, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। वाह, काविशों का खिराज ही नहीं मिल रहा। खूब, मुख्तार बहुत खूब। खान साहब शेर देखिए कि मेरी फिक्र के सभी सिलसिले हैं रुके हुए, आहा, मेरी फिक्र वाह, के सभी सिलसिले हैं रुके हुए, मेरी ख्वाहिशों को रवाज ही नहीं मिल रहा, क्या क्या कहना, कहना, क्या कहना। ख्वाहिशों क्या को कहना। रवाज ही नहीं मिल रहा।
اور یہ سنا ہے آج وہ آئیں گے میرے گھر مگر، اچھا یہ سنا ہے آج وہ آئیں گے میرے گھر مگر، مجھے بوریا کوئی آج ہی نہیں مل رہا۔ واہ واہ، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہو۔ واہ 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 واہ، بہت پھر خوب، پڑھیں پھر گالی یاد پڑھیں آیا۔ یہ سنا ہے آج وہ آئیں گے میرے گھر مگر، مجھے بوریا کوئی آج ہی نہیں مل رہا۔ آج بوریا کا استعمال کیا ہے، واہ واہ، زندہ آج باد ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ ہم اب پھر ایک بار پڑھیں، پھر ایک بار پڑھیں، واہ یہ سنا ہے آج وہ آئیں گے میرے گھر مگر، یہ سنا ہے آج وہ آئیں گے میرے گھر مگر، مجھے بوریا کوئی آج ہی نہیں مل رہا۔ زندہ باد۔ میرا دل ندیم ہے بادشاہ مگر اسے، میرا دل ندیم ہے بادشاہ مگر اسے، کوئی تخت یا کوئی تاج ہی نہیں مل رہا۔ میرا دل ندیم ہے بادشاہ مگر اسے، کوئی تخت یا کوئی تاج ہی نہیں مل رہا۔ یہ سنا میرے گھر مگر، مجھے بوریا کوئی آج ہی نہیں مل رہا۔ حاصل غزل شعر ہے، واہ واہ، غم زندگی کا علاج ہی نہیں مل رہا، کہ دل خراج ہی نہیں مل رہا۔ واہ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ محترم جناب واہ ریاض ندیم نیازی صاحب، بہت واہ شکریہ، واہ واہ اپنے خوبصورت کلام سے نوازا۔ اور ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار وہ شروع میں کلام سنائیں، پھر انشاءاللہ آخر میں دوبارہ سنیں گے ان سے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں آپ موجود ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ نہیں وہ تو میں رہتی ہوں آخر تک، ایسی بات نہیں ہے، پوچھو پھول صاحب سے پوچھو، آخر تک رہتی ہوں۔ نہیں اصل میں نا آپ کو انتظار بہت کرنا پڑتا ہے، پھر آپ تھک جاتی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایکٹیو رکھیں ساتھ ساتھ۔ تمام ادبی معتبر ستاروں کو السلام علیکم، اور وعلیکم صدر السلام۔ صاحب کی اجازت سے، ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ صدر صاحب کی اجازت سے کلام پیش کرتی ہوں۔ چراغ عشق کی ہم لو بڑھائے جاتے ہیں، چراغ عشق کی ہم لو بڑھائے جاتے ہیں، اسے ہوا کے مقابل جلائے جاتے ہیں، اسے ہوا کے مقابل جلائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ عشق کی ہم لو بڑھائے جاتے ہیں، یقین آیت لا روپ پہ ہے کامل، یقین آیت لا نقوب پہ ہے کامل، سو ہم امید کے نغمے سنائے جاتے ہیں، سو ہم امید کے نغمے سنائے جاتے ہیں، وفا کی راہ میں شدت کی دھوپ پھیلی ہے، وفا کی راہ میں شدت کی دھوپ پھیلی ہے، ہم اپنے پاؤں میں چھالے سجائے جاتے ہیں، ہم اپنے پاؤں میں چھالے سجائے جاتے ہیں، شعر سے ہر ایک قدم پہ نیا امتحان ہوتا ہے، ہر ایک قدم پہ نیا امتحان ہوتا ہے، ہم اپنے عزم کو پھر بھی نبھائے جاتے ہیں، عزم کو پھر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آداب۔ سفر میں رہ گئے پیچھے جو ان کی خاطر ہی،
सफर में रह गए पीछे जो उनकी खातिर ही, कदम कदम पे निशान हम बनाए जाते हैं, कदम कदम पे निशान हम बनाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और शेर से ये जिंदगी भी अमानत है चंद लम्हों की, क्या बात। ये जिंदगी भी अमानत है चंद लम्हों की, सो उसको इश्क में हम भी लुटाए जाते हैं, बहुत में हम भी लुटाए जाते हैं। मतलब पीछे हमको मुनव्वर है खारो संग सभी, बोलो हमको मुनव्वर है खारो संग सभी, हम अपने जख्म को जेवर बनाए जाते हैं, क्या कहने वाह वाह वाह। को जेवर बनाए जाते हैं, जरा इश्क की हम लो बढ़ाए जाते हैं, इसमें हवा के मुकाबिल जलाए जाते हैं, चराग़ इश्क की हम लो बढ़ाए जाते हैं। मुहतरमा सैयदा मुनव्वर जहां साहबा और अभी तशरीफ लाए हैं दोबारा से मुहतरम जनाब रईस आज़म हदीस साहब खुश आमदीद, और जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब खुश आमदीद। और आज मैं सैयद अयाज मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि माशाल्लाह आप दिलबदी बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर नवाज कमल साहब भी आज नहीं आए और शबीर काजी साहब भी नहीं आए, और इधर नेट का बारिश हो रही है, इधर बड़ा मसला है, और आप ही ने भी उस पॉइंट पे नहीं बोला, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमने रखा है मोहतरम जनाब सैयद मोहसिन नकवी, उनकी आज सालगिरह है, उनकी शख्सियत के हवाले से गिलानी साहब भी थे। तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं 2 मिनट अभी दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा रुहान साहब हम नमाज पढ़कर वापस आ रहे हैं। जी 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 ठीक हो गया सर। और अयाज मुफ्ती साहब जब तक तैयारी करें तो मैं मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अरशद राही साहब को कि वो आएँ और अपना पेश करें। इसके बाद इंशाल्लाह मैं तनवीर फूल साहब आपको बुलाता हूँ। फिर अयाज मुफ्ती साहब आज की शख्सियत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और अपना कलाम भी पेश करेंगे। जी तेरा माही मेरा माही अरशद राही तशरीफ लाइए। मोहसिन नकवी साहब तो वैसे बड़े शायर हैं, लेकिन उनका कलाम लोगों में इंस्टॉल होते हुए बड़े साल लग जाएंगे। जब 30-40 साल बाद लोग मुड़ के देखेंगे कि कितने बड़े शायर को इग्नोर किए रखा। मुझे याद है कि एक इंटरनेशनल मुशायरा था, तो मैंने उनके साथ पढ़ा था, तो जितनी अकीदतमंदी जनाब मोहसिन नकवी साहब की थी कि बच्चे कॉलेज के बच्चे हाथ चूम चूम कर उसको मिल रहे थे। वो मुल्तान में मुशायरा हुआ था, बड़ी देर की बात है, वो वाई के दौर की बात। तो उस वक्त जो है बहुत अजीम शायर थे। तो गजल पेशे खिदमत है जनाब मुफ्ती साहब। जी जी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और जनाब अस्सलाम की इजाजत से जी जी ये गमज़दा मैसेज दिल को रुलाने भेज देते हो, ये गमज़दा मैसेज दिल को रुलाने भेज देते हो, सच्ची रफाकतों को आजमाने भेज देते हो। ये गमज़दा मैसेज दिल को रुलाने भेज देते हो, सच्ची रफाकतों को आजमाने भेज देते हो। ऐ दिले नादां जब मजा आता है रूठ जाने का, ऐ दिले नादां जब मजा आता है रूठ जाने का,
تم پھر سے انہیں منانے بھیج دیتے ہو۔ ماضی کی تلخیوں کو جب بھی میں بھول جاتا ہوں، جناب جی صدر، جی ماضی کی تلخیوں کو جب بھی میں بھول جاتا ہوں، کیوں بیتے ہوئے مجھے پھر زمانے بھیج دیتے ہو۔ ماضی کی تلخیوں کو جب بھی میں بھول جاتا ہوں، کیوں بیتے ہوئے مجھے پھر زمانے بھیج چاند راتوں کے حسین قصے وہ نرم گرم گفتگو، چاند راتوں کے حسین قصے وہ نرم گرم گفتگو، یہ کیسے کیسے سپنے سہانے بھیج دیتے ہو۔ اچھا اچھا واہ جی واہ۔ دیتے ہو۔ ڈاکاں کیوں نہ گلا کریں، آواز کٹ رہی ہے، نیٹ کا مسئلہ ہے۔ اے خرد مندو اپنی کج روی کے بل بوتے پر، عرض کیا جی سیاستدانوں کو مخاطب کیا میں نے، اے خرد مندو اپنی کج روی کے بل، جمہوریت کو آمریت کے دہان، اے خرد مندو کج روی کے بل بوتے پر، جمہوریت کو آمریت بھیج دیتے ہو۔ اچھا کا پھر دیتے ہو۔ شمع بنا کے راہی نے تو دل جلایا، شمع بنا کے راہی نے تو جلا کے رکھ دیا، تم پروانے ہی لذت سے بیگانے بھیج دیتے ہو۔ جناب صدر کی اجازت ہے، 2-3 اشعار اور پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ ایک شخص جو میری سچی وفا بھلا کے چلا گیا، عرض کیا ہے ایک شخص جو میری سچی وفا بھلا کے چلا گیا، میرے دل کے وہ ارمان جلا کے چلا گیا، میری نظریں آج بھی اس کا رستہ دیکھتی ہیں، میری نظریں آج بھی اس کا رستہ دیکھتی ہیں، مگر وہ میری امیدوں کا دیا بجھا کے چلا گیا۔ بستی میں تو پہلے ہی کچھ آتش باز آباد تھے، بستی میں تو پہلے ہی کچھ آتش باز آباد تھے، ہاتھ میں ان کے دیا سلائی تھما کے چلا گیا۔ بستی میں تو پہلے ہی کچھ راہی صاحب پھر پڑھیے گا۔ عرض کیا بستی میں تو پہلے ہی کچھ آتش باز آباد تھے، ہاتھ میں ان کے دیا سلائی تھما کے چلا گیا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو دل سے بھلا دینا، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو دل سے بھلا دینا، ہمیشہ کے لیے وہ مجھے روگے ہجر لگا کے چلا گیا۔ در و دیوار بھی گھر کے مدہوش ہیں اس کے بعد، چلا گیا۔ در و دیوار بھی گھر کے مدہوش ہیں اس کے بعد، راہی ان کو بھی کوئی لوری سنا کے چلا گیا۔ ایک شخص جو میری سچی وفا بنا کے چلا گیا، میرے کیا کہنے، روگے ہجر کا بھی جواب نہیں ہے۔ واہ واہ جذبات و خیالات کیا ہے، جذبات و خیالات۔ راہی بھائی کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے، الفاظ ماشاءاللہ اچھے استعمال کرتے ہیں، جی تو بڑی آپ کے پاس الفاظ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ۔ موضوع بھی آپ نے کوئی نہیں چھوڑا اس نظر میں، ماشاءاللہ زبردست۔ محترم جناب تنویر پھول صاحب کو انداز بیان بھی خوب ہے، جی ہاں، انداز بیان کا بھی اور جواب اس نہیں دوران ماشاءاللہ۔ ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر شفیق الماس صاحب نے، خوش آمدید۔ محترم جناب تنویر پھول صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کلام پیش کریں، جی بہت بہت اس کے بعد شکریہ۔ سید ایاز مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنویر پھول بھائی کے بعد مجھے بلا لیجیے گا ارم روحان صاحب۔ بہت بہت شکریہ روحان صاحب۔
چونکہ آج اب بھائی کو یہ بخار میں گرفتار ہو 200 بخار محسن لے کے نقوی بیٹھا کی ہو تو یاد پھر میں ہے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ محسن نقوی کی یاد میں ہے محفل، اس لیے سن رہا ہوں کہ شاید طبیعت جو ہے نا بحال ہو جائے۔ ارے واہ، کیا بات ہے۔ آج کا پروگرام دو ہم سو بھائی نے بخار اور ہم صاحب نے بھائی، محسن 200 نقوی بخار کی تو یاد بہت میں ہے۔ رکھا ہے، تو اس لیے وہی ان تو کے بارے پھونک میں دیجیے کچھ سربسار، پہلے جی اگر خاموشی اختیار کریں تو وہی پھر تو میں کچھ پھونک ہے۔ بولوں۔ تو آج کا جی پروگرام فرمائیں۔ ارحم روحان صاحب نے محسن نقوی صاحب کی یاد میں رکھا ہے۔ محسن نقوی اردو جی کے جی مشہور شاعر تھے، جی جی اور ان کا اصل نام تھا سید غلام عباس۔ کیا ہوا؟ ماشاء اللہ ہاں، ماشاء اللہ۔ 5 مئی 1947 میں پاکستان سے پہلے 5 مئی 1947 کو یہ ڈیرہ غازی خان میں پیدائش ہوئی تھی ان کی، اور 15 جنوری 1996 کو دہشت گردوں نے انہیں شہید کر دیا۔ وہی جو پاکستان میں جو دہشت گردی چل رہی ہے، دہشت گردی میں ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ مرثیہ نگاری میں بڑی مہارت رکھتے تھے، مزاحمتی شاعری اور شاعر اہل بیت بھی کہلاتے تھے، اور ان کی تصانیف میں بند قبا، عذاب دید، خیمہ جان، برگ سارا، طلوع اشک، رخت شب، ریزار، موج ادراک وغیرہ ایسی ان کی کتاب میں۔ ایک شعر ان کا، ایک جلوہ تھا تو گم تھا جابات عدم میں، ایک عکس تھا سو منتظر چشم یقین تھا۔ واہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں آمین آمین۔ محبت کے ساتھ رہنے کی، اور ہمیں جو تعصب ہے اور آمین آمین آمین۔ دہشت گردی ان لوگوں کی، اور ان کی مزاحمتی شاعری ہوتی ہے۔ اس میں کہ ایک شعر ان کا، ان کی مثال، بنا میں طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا۔ بہت اچھا، محسن بہت نقوی اچھا۔ کا شعر ہے، بنا میں طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا۔ واہ یہ مزاحمتی شاعری بھی تھی ان کی، اور وہ اور واہ، شاعر اہل بیت کہلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہم سب پہ اپنا فضل و کرم شامل حال رکھے۔ تو چونکہ ان کی یاد میں ہے، تو پہلے میں ایک فارسی منقبت ہے، 2 اشعار پیش کرتا ہوں اس کے، تو یہ سماعت فرمائیے۔ شعائے مہر درخشاں حسین ابن علی، کیا بات۔ شعائے مہر درخشاں حسین ابن علی، فروغ نیر ایماں حسین ابن علی، سبحان اور حسین سبت نبی از نبی ازو، حسین منی والا من الحسین، اس کا فارسی میں، حسین سبت نبی از نبی ازو، ضیاء تاج شہیداں حسین ابن علی، ضیاء تاج شہیداں حسین ابن علی۔ تو مکتبہ سن لیجیے۔ علاج زخم جگر نام شو وجودش پھول، علاج زخم جگر نام شو وجودش پھول، سکون روح مسلمان حسین ابن علی، سکون روح مسلمان حسین ابن علی۔ اور یہ غزل کی چتشات تمام سمجھ۔ آسماں پر ہے شفق یا دل کا خون ناب ہے، آسماں پر ہے شفق یا دل کا خون ناب ہے، ہر نفس شاعر کا سازے دل پہ ایک مضراب ہے، ہر نفس شاعر کا سازے دل پہ ایک مضراب ہے۔ اور حسن مطلب ہے، بہت گلشن افکار کی اب کیسی آب و تاب ہے، گلشن افکار کی اب کیسی آب و تاب ہے، خون دل سے ہر گلستان سخن سیراب ہے، خون دل سے ہر گلستان سخن سیراب ہے۔ محسن نقوی کی، اور عشق کی بستی میں سوز و جذبہ صادق کم، عشق کی بستی میں سوز و جذبہ صادق کم، حسن کے بازار میں جن سے وفا نایاب ہے، حسن کے واہ، بازار میں جن سے وفا نایاب ہے۔ نایاب۔ اللہ، ہاں، حسن کے بازار میں جن سے وفا نایاب ہے،
اور داغ ہائے عشق ہیں گردوں کے دل پر بھی آیا، داغ ہائے عشق ہیں گردوں کے دل پر بھی آیا، آسماں کا قلب ہے پرداغ جو مہتاب ہے، آسماں کا قلب ہے پرداغ جو مہتاب ہے، اور مختلف تعبیریں اس کی مختلف افراد کو، مختلف تعبیریں اس کی مختلف افراد کو، موت کیا ہے ایک حقیقت زندگی ایک خواب ہے، موت کیا ہے ایک حقیقت زندگی ایک خواب ہے، اور آج دنیا میں نظر آتی نہیں شانیں کئی، کہ خسرو ایران کے جو بادشاہ، آج دنیا میں نظر آتی نہیں شانیں کئی، آج دارا ہے نہ دورے رستم و سہراب ہے، آج دارا ہے نہ دورے رستم و سہراب ہے، اور آسماں پر ماہ کامل آج ہے جلوہ فگن، بہر کی ہر موج اس کو دیکھ کر بےتاب ہے، اور تو ہے غواص سخن ہے شاعر رنگی بیاں، تیرا ہر ایک شعر گویا گوہر خوشاب ہے، کیا بات، ہر سخنور ایک شناور ہے اسی کا ہم نشیں، ہر سخنور ایک شناور ہے اسی کا ہم نشیں، کیا ہے دریائے سخن الفاظ کا سیلاب ہے، کیا ہے دریائے سخن الفاظ کا سیلاب ہے، اور جھلملاتا دیکھ کر آتا ہے اکثر یہ خیال، جھلملاتا دیکھ کر آتا ہے اکثر یہ خیال، آسماں پر نجم ہے یا قطرہ سیماب ہے، آسماں پر نجم ہے یا قطرہ سیماب ہے، اور ہیں تہی دستان دنیا آج آزردہ سبھی، ہیں تہی دستان دنیا آج آزردہ سبھی، اس کو لیکن رنج کیا جو بند ہے وہاب ہے، اس کو لیکن رنج کیا جو بند ہے وہاب ہے، وہاب اللہ تعالیٰ کا اس میں حسنہ میں شامل ہے، عطا کرنے والا دینے والا، ہے تہی دستان دنیا آج آزردہ سبھی، اس کو لیکن رنج کیا جو بند ہے وہاب ہے، اور چشم عبرت دیکھ اپنی نسبتوں پر فخر چھوڑ، چشم عبرت دیکھ اپنی نسبتوں پر فخر چھوڑ، نوح کا فرزند بھی طوفان میں غرقاب ہے، نوح کا فرزند بھی طوفان میں غرقاب ہے، سر مقطع شعر ہے، اور اظہار حقیقت کی ضرورت ہے یہاں ہم کو لیکن اب خیال خاطر احباب ہے، ہم کو لیکن اب خیال خاطر احباب ہے، کیا بات، ہے پھول کی خوشبو سے تعلی مقام ہے، پھول کی خوشبو سے ہے معمور بستان ادب، آج اس رود سخن سے ہر چمن شاداب ہے، جولائی 1980 میں کراچی کے ایک جریدے میں شائع ہوئی تھی غزل، جولائی 1980 میں پیش کر رہا ہوں، آسماں پر ہے شفقیہ دل کا خون ادب ہے، ہر نفس شاعر کا ساز دل پہ ایک مضراب ہے، اس کی بستی میں سوز و جذبہ ہے صادق ہے کم، حسن کے بازار میں جن سے وفا نایاب ہے، بہت بہت شکریہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، بہت عمدہ، شکریہ، آواز نہیں آ رہی ہے عمران صاحب آپ کی، آقا منظر جاوید اور محترم جناب شبیر حسن شبیر صاحب نے خوش آمدید، اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریکویسٹ کی تھی سید ایاز مفتی صاحب سے، اس لیے آپ سب کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اس پوائنٹ پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور اپنا کلام پیش کرنا ہے، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی، ایسا کریے میرے خیال سے کان سے آپ ہٹا دیجئے، ڈائریکٹ بولیے، ڈائریکٹ بولیے، سید ایاز ڈائریکٹ بولیے، اچھی آواز آئے گی، جی بڑی نوازش رحم بھائی، چونکہ آج محسن نقوی صاحب کا آپ دن منا رہے ہیں، تو محسن نقوی جو ہے ایک بڑی بات اس کے متعلق یہ ہے، وہ نہ صرف
ممتاز، درد انگیز اور منفرد لہجے کا شاعر تھا. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس عہد میں وہ آپ کے سامنے آیا ہے اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں. ساغر صدیقی لے لیں، احمد الدین قاسمی لے لیں، شرکی بن شائق لے لیں، سیف الدین سیف لے لیں، اور احمد الدین قاسمی لے لیں، اور فیض، فراز، یعنی اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں. ان بڑے شاعروں کے درمیان اپنی ممتاز مقام بنانا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. اور محسن نقوی کو کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس دور میں بھی اس نے وہ چند گنے چنے شعراء میں اس کا یعنی نام تھا کہ آپ جو ہے نوجوان نسل کی طرف جائیں تو ان کی نمائندگی کر رہا ہے. اگر آپ حسینیت کی طرف جائیں تو حسینیت میں میں کہتا ہوں اس سے اچھے اشعار شاید ہی کچھ لوگوں نے اس دور میں کہے ہوں. تو وہ نہ صرف ایک بہت بڑے یعنی اپنی یعنی مسلک کے ایک بڑے مرثیہ نگار بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شاعری جو ہے وہ اس قابل تھی کہ عام العوام میں بھی بہت پذیرائی پا رہی تھی. مزاحمتی شاعری بھی تھی ماشاءاللہ. پھر مزاحمتی شاعری بھی کرتے تھے، جدائی، محبت، کرب، اہل بیت سے محبت، اور پھر مرثیہ نگاری میں ان کا بڑا نام تھا. اور پھر وہ خطاب بھی کرتے تھے، وہ باقاعدہ جو ہے ایک عالم دین کی طرح خطاب کی بھی صلاحیت رکھتے تھے، اور اس میں بھی بڑا نام تھا ان کا. جی بڑا نام تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے اس کے باوجود ان کے اشعار دیکھیں، یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی، جی اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. کتنے اچھے شعر ہیں. تو بہت اچھا، غالباً یہ میں ہو سکتا ہے غلطی کر گیا ہوں. بہر طور ان کے اشعار جو ہیں وہ ایک سے ایک پڑھ کے، اور ایک آپ نے ابھی سامنے لگایا ہوا ہے وہ شعر بھی. تو انہوں نے اپنے اشعار سے ایک لحاظ سے ساری ہی نسلوں کو متاثر کیا، اور باقاعدہ میں کہتا ہوں کہ 3 جنریشنز کو متاثر کیا. تو یعنی سب سے جو پاکستان بنا وہ نسل بھی، اس کے بعد جو ہے وہ بھی، اور آج کی جو نسل ہے وہ بھی ان سے مستفیض ہے. تو غالباً یعنی 3 نسلوں کا نمائندہ شاعر ہے وہ. بہت بڑا نام. آج آپ نے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کا دن منایا. اور رہا اپنے کلام کے حوالے سے، جی اپنے کلام کے حوالے سے میں ایک غزل آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. اور میں اسی رنگ کی غزل پیش کر رہا ہوں جو یعنی اس دور کی کلاسیکی غزل کا ایک رنگ ہے. تو میں نے سوچا کہ وہی رنگ اپنا کے غزل آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آنسوؤں کا سسکا اور ملال کا موسم. آنسوؤں کا سسکی کا اور ملال کا موسم، ختم کر دے اے مولا اب زوال کا موسم. کیا کہنا. آنسوؤں کا سسکی کا اور ملال کا موسم، ختم کر دے اے مولا اب زوال کا موسم. اور سائے سر خوشی میں ہیں چاندنی فضاؤں میں، سائے سر خوشی میں ہیں چاندنی فضاؤں میں، کھا گیا ہے سورج پر پھر زوال کا موسم. کھا گیا ہے سورج پر پھر زوال کا موسم. اور درمیان حسن و عشق ایک نشست جاری ہے. لوگ نشست بھی پڑھتے ہیں لیکن میرا خیال ہے لفظ نشست ہے. تو درمیان حسن و عشق ایک نشست جاری ہے جواب کا موسم اور سوال کا موسم. اور دھڑکنوں کا دھڑکن سے ربط جب بھی ہو جائے، دھڑکنوں کا دھڑکن سے ربط جب بھی ہو جائے، عشق میں بھی چلتا ہے سر کا تال کا موسم. عشق میں بھی چلتا ہے سر کا تال کا موسم. اور مشکلیں بھی کرتی ہیں زندگی کو آسان تر، مشکلیں بھی کرتی ہیں زندگی کو آسان تر. جبر کے ہجر کے گزرتے ہی ہے وصال کا موسم. ہجر کے گزرتے ہی ہے وصال کا موسم. اور حسن کی اداؤں کا اور جمال کا موسم.
याद की हवाओं का और ख्याल का मौसम। इस रविश से शिद्दत की मंजिलें ही मिलती हैं। इस रविश से शिद्दत की मंजिलें ही मिलती हैं, यूं कभी ना आएगा एतदाल का मौसम। बहुत खूब, बहुत खूब। यूं कभी ना आएगा एतदाल का मौसम। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और लब की और आंखों की गुफ्तगू तो जारी है। लब की और आंखों की गुफ्तगू तो जारी है, खामोशी से आया है कीलो खाल का मौसम। खामोशी से आया है कीलो काल का मौसम। और जहर जब हवाओं में नफरतों का घोलेंगे। जो चीज जनाब मोहसिन नकवी के साथ हुई, ये समझ लें ये शेर उनकी नजर है, उनकी रूह की नजर है कि जहर जब हवाओं में नफरतों का घोलेंगे, फिर तो आके रहता है इश्ताल का मौसम। फिर तो आके रहता है इश्ताल का मौसम। क्या कहना। और मकता है कि जख्म की मसीहाई एक पल में हो मुफ्ती। जख्म की मसीहाई एक पल में हो मुफ्ती, वो निगाह लाए तो इंदमाल का मौसम। वो निगाह लाए तो इंदमाल का मौसम। आंसू का सिसकी का और मलाल का मौसम। खत्म कर दे है मौला अब जवाल का मौसम। बड़े और एक माजरत के मैंने एक आधा अशार जो है वो अहमद नदीम कासमी का कोट कर दिया था दौरान गुफ्तगू, उस पर मेरी माजरत। जी लाती आराम साहब जी, मैं इनके बाद आपको बुलाता हूँ। मुख्तार तलैरी साहब अपनी गजल पेश करेंगे क्योंकि उन्होंने हमदुल्लाह घंटे से इंतजार। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। आज आपने सैयद मोहसिन नकवी साहब की याद में ये मुशाहरा रखा है, जिनकी शायरी, जिनकी शख्सियत का अहाता करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल मैं उनके एक मतले के साथ अपनी गज़ल पेश करने की सआदत हासिल करूँगा साहिब सदर की इजाज़त से। वो कहते हैं कि जिक्र शबे फराक से वहशत उसे भी थी, जिक्र शबे फराक से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। जिक्र शबे फराक से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। ये थे जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब, जिनका ये मतला खूबसूरत मतला था। अब मैं अपनी गजल पेश कर रहा हूँ, मुलादा कीजिएगा। कहता हूँ कि तरदीद अब तो करने का इम्कान भी नहीं। मुलादा कीजिएगा सैयद साहब। तरदीद अब तो करने का इम्कान भी नहीं, वो बात उड़ गई है जो मैंने कही नहीं। तरदीद अब तो करने का इम्कान भी नहीं, वो बात उड़ गई है जो मैंने कही नहीं। और हुस्ने मतलब मुलादा कीजिए कि ये इश्क इश्क है, कोई शय आम सी नहीं। ये इश्क इश्क है, कोई शय आम सी नहीं, ये और बात है कि तुम्हें आगही नहीं। इश्क है, बहुत शुक्रिया। ये इश्क इश्क है, कोई शय आम सी नहीं, ये और बात है कि तुम्हें आगही नहीं। और ये शेर देखें, जनाब इकबाल गौहर साहब की नजर कर रहा हूँ, तवज्जो सबकी चाहता हूँ कि धोखा न खाना दिल की खरीदो फरोख्त में। धोखा न खाना
دل کی خرید و فروخت میں یہ ایسی شے ہے جس کی میاں واپسی نہیں. کاروباری دنیا میں لے گئے سوچ سمجھ لو کاروبار میں لے گئے یہ خریدو فروخت نہیں نہ پڑ جائے. دھوکہ نہ کھانا دل کی خرید و فروخت میں یہ ایسی شے ہے جس کی میاں واپسی نہیں. میاں واپسی نہیں، کیا خوب کہا ایسی شے ہے جس کی میاں واپسی نہیں. اور یہ تو ہمارے زور تصور کی بات ہے. یہ تو ہمارے زور تصور کی بات ہے. تنہائی میں بھی کوئی تمہاری کمی نہیں. یہ تو ہمارے زور تصور کی بات ہے. تنہائی میں بھی کوئی تمہاری کمی نہیں. واہ واہ واہ. اہل چمن بتائیں یہ سوچا ہے آج تک. اہل چمن بتائیں یہ سوچا ہے آج تک کیوں پہلے جیسی پھول میں اب تازگی نہیں. واہ واہ بہت اچھا ہے مختار بھائی، بہت شکریہ. اہل چمن بتائیں یہ سوچا ہے آج تک کیوں پہلے جیسی پھول میں اب تازگی نہیں. اور سر مقطع پیش کر رہا ہوں کہ اندازہ کیسے تم کو ہو اوروں کے درد کا. اندازہ کیسے تم کو ہو اوروں کے درد کا. ہلکی سی کوئی چوٹ ابھی تک لگی نہیں. اندازہ کیسے تم کو ہو اوروں کے درد کا. ہلکی سی کوئی چوٹ ابھی تک لگی نہیں. اور مقطع بطور خاص کہ ایسا نہ ہو خدا سے تعلق ہی ٹوٹ جائے. ایسا نہ ہو. قافیے پر خاص طور سے قافیے سے ہی یہ شعر بنے گا جا کے کہ ایسا نہ ہو خدا سے تعلق ہی ٹوٹ جائے. مختار اس قدر بھی مناسب خود ہی نہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ سر جی. اور دوبارہ پڑھیے گا کہ ایسا نہ ہو خدا سے تعلق ہی ٹوٹ جائے. مختار اس قدر بھی مناسب خود ہی نہیں. بہت عمدہ، تقلید اب تو کرنے کا امکان بھی نہیں. وہ بات اڑ گئی ہے جو میں نے کہی نہیں. ہمیشہ کی طرح عمدہ کلام، ہمیشہ کی طرح بہت عمدہ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر میں. جی بہت شکریہ محترم مختار علی صاحب جنہوں نے ابھی ذکر کیا. کو بخار ہے، حمزہ یاسمین کو 400 اور کرسی 500 بخار. جی سر حاضر. ہم لوگوں کا نام رکھا ہے بھائی لسٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب خیریت؟ الحمدللہ. اس کے باوجود بیٹھے ہیں. لسٹ میں نام تو ضرور ہوگا. ارحم صاحب ہے جب تو لسٹ میں نام ہوگا. ارحم بھائی آج کی تو آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی کیا بول رہے ہیں. نہیں ارحم صاحب کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. ارحم صاحب جواب دیجئے کہ ہاں لسٹ میں ہے آپ لوگوں کا نام. نہیں حیدری صاحب کو بلا رہا ہے. آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا آپ کیا بول رہے ہیں. ارحم صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن جہاں ان کی آواز میرے خیال میں کسی ایک کو سنبھال کے نا سلسلے کو چلانا چاہیے. میں انیشیٹو لے لیتا ہوں. ارحم بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے، مجھ سے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. تو روبینہ صاحب آپ اگلے کسی شاعر کو آپ بلا لیں. جی چلے دعوت دیتی ہوں محترم جناب رئیس اعظم حیدری صاحب کو. حیدری صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں. جی 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 بہت بہت شکریہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ ارحم صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی. ہاں جی بھائی اصل میں کیا ہے نا کہ میں 200 بخار لے کے بیٹھا ہوا ہوں. سوچ کے کہ ان لوگوں کی غزل سننے کا بعد طبیعت میں بحال آ جائے.
सुनाइए, हम भाई मुतफिर हैं, 200 में तो सुनाइए। पारा बाहर उड़ जाएगा। हाँ हाल चलो नहीं आएगा, बुखार ही खत्म हो जाएगा रेस भाई। अपनी गजल पढ़ लो, शायद बुखार उतर अगर तो जो है ना वो कम्युनिकेबल बुखार नहीं है तो फिर तो गजल जारी रखे, वरना फिर सबको बुखार निकल ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा बुखार। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सैयद मोहसिन नकवी साहब, भाई हकीकत ये कि भाई उनसे तारुफ नहीं हूँ, मगर ये बड़ा अच्छा अमल है तख्लीकार का कि ऐसे ऐसे आसमान अदब के सितारों को ला करके हम लोगों को पेश करते हैं, जिससे हम लोग रोशनास होते हैं। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए इन्हें दाद देता हूँ और हाँ, और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। कबल इसके कि मैं अपनी गजल पेश करूँ, मैं सैयद मोहसिन साहब का 2 शेर पेश कर दे रहा हूँ, समाप्त फरमा ले। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। क्या बात है, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। हाँ, और सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी आंखें भी पढ़ो। सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी आंखें भी पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। क्या बात, बहुत सवाली बड़े खुददार क्या कहना मोहसिन का कौल है कि जो चेहरे से नहीं पहचाने वहां पर दस्त का सवाल करना ही बेकार है, जो चेहरे से नहीं पहचानता इनकी जरूरत क्या। बहरहाल आइए मैं अपनी गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, और इस गजल में हर शेर में लफ्ज गजल है। अच्छा, लफ्ज गजल है, इसको जरा गौर करेंगे, फरमाएंगे, देखेंगे। शब्बीर साहब जी इरशाद। हमारे सामने अय्याज मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं, शायरी भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत करते हैं। मैं वैसे तो शायर भी नहीं हूँ और वैसे शायरी भी नहीं करता हूँ। बहरहाल खूबसूरत शायर भी नहीं, खूबसूरत शायर भी है, खूबसूरत आदमी भी है। वो आदमी और शायर क्या, शायर दूसरा कोई होता है, वो भी तो आदमी है। शायर भी है, खूबसूरत आदमी भी है। भाई जब गजल हसीन रदीफ इंतखाब कर, वाह, जब कह गजल हसीन रदीफ इंतखाब कर, फिर चुस्त काफिए से गजल लाजवाब कर। वाह, चुस्त काफिए से गजल लाजवाब कर, जब कह गजल हसीन रदीफ इंतखाब कर। और ये शेर, बज़ में गजल गजल की जिया से चमक उठे, बज़ में गजल गजल की जिया से चमक उठे, अपनी गजल के चेहरे को तू आफताब कर। वाह 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 वाह, अच्छा, बहुत अच्छा है। गजल के चेहरे को आफताब कर। और ये शेर मुनाजा साहब की नजर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, कागज पे लिख के दरिया में तू छोड़ आ गजल, कागज पे लिख के दरिया में तू छोड़ आ गजल, दरियाए बेकराम में गजल ज़ेरे आब कर। बहुत उम्दा, सलामत रहे, बहुत उम्दा, बहुत दरियाए बेकराम में गजल ज़ेरे आब कर। अच्छा है, अच्छा है। समाप्त फरमाए जी। सुन, और ये शेर मैं कर रहा हूँ। इकबाल गौहर साहब बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे। खैरियत तो है भाई, कहाँ थे आप? हम लोग आपका नाम में जीडी भी दे दिया था, बताइए, आप बहुत दिनों से गायब हैं। बहरहाल आप आ गए, अल्लाह का करम। ये शेर, हाँ, सुनकर तेरी गजल करे वाह वाह सब, सुनकर तेरी गजल करे वाह वाह सब, करे वाह वाह सब,
पैदा गजल के चेहरे पे रंगे शबाब कर। पैदा गजल के चेहरे पे रंगे शबाब कर। और ये शेर, ऐसी गजल सुना के मुअत्तर हो ज़हन दिल, ऐसी गजल सुना के मुअत्तर हो ज़हन दिल, खुशबू फिजा में बिखरे गजल को गुलाब कर। फिजा में बिखरे गजल को गुलाब कर। और ये शेर, मौसीकियत गजल को अता कर दे फिक्र की, मौसीकियत गजल को अता कर दे फिक्र की, मत्तू गजल को जीनते, मत्तू गजल को जीनते चंगो रुबाब कर। बहुत सुंदर, अजीब सुंदर काफिया। दौरे जदीद का तो तकाजा यही है अब, दौरे जदीद का तो तकाजा यही है अब, खुद को गजल की दुनिया में अहदे शबाब कर। और ये आखिरी दो मतला समाप्त फरमा दे। जी। नमकीन है बनाना गजल को अगर रईस, नमकीन है बनाना गजल को अगर रईस, बहरे रमल में पैदा गजल का हुबाब कर। अच्छा है, अच्छा है, लफ्ज़ों का बहरे रमल में गजल का हुबाब कर। और ये दूसरा मतला समाप्त फरमा दे। तुझको है चांदनी में नहाना अगर रईस, तुझको है चांदनी में नहाना अगर रईस, अपनी गजल को मिसले रुखे माहताब कर। अपनी गजल को मिसले रुखे माहताब कर। जब कह गजल हसीन रदीफ इंतखाब कर, फिर चुस्त काफिये से गजल भाई रईस भाई, आपने आपकी गजल की तजावीज़ तो आरा पर मबनी थी। सारे गजल कहने वालों के लिए ये बड़ी जबरदस्त बहुत मुश्किल था। बहुत उम्दा लफ्ज़ों का चुनाव किया इन्होंने। रदीफ काफिया दोनों बेहतरीन थे। भाई गजल कहते हुए सिर्फ इनकी तजावीज़ पे गौर कर लिया जाए तो गजल बेहतरीन हो जाएगी। जो इन्होंने कहा है कि भाई बहरे बेकरा में जा, वहां पर उसे खुशबू बिखेर और वहां पर काबे हवाब कर, और क्या क्या खूबसूरत मज़ामीन लफ्ज़ों का लाए। बड़ा उम्दा चुनाव किया लफ्ज़ों का। जी। असल में क्या है ना, रदीफ और काफिया आपका चुस्त मिलेगा तो वो बड़ी अच्छी गजल होगी। असल में रदीफ को पहले देखना और काफिया और रमल बहुत अच्छी बहर है। फायलातुन फायलातुन फायलातुन। जी रुबीना, ये बहुत अच्छी बहर है। जी बिल्कुल जी। मेरे से शब्बीर साहब जो है ना शायद चाह रहे थे, गालिबन शब्बीर भाई की आवाज आई थी, लिस्ट में मेरा नाम है। जी मोहतरम जनाब रईस आज़म हैदरी साहब बहुत ही खूबसूरत गजल पेश कर रहे थे, और गजल के बहुत ही खूबसूरत पहलुओं से आप लोगों को आश्कार भी कर रहे थे। और माशाल्लाह ये खुद उस्ताद शुरा है, बहुत ही खूबसूरत कलाम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमें ज्वाइन किया है लाहौर से मोहम्मद शिराज अंजुम साहब ने। अल्लाह खुश आमदीद। और सैयद तो आगे मैं मुल्तमिस मोहतरम जनाब शबीर हसन शबीर साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना साहब। आइए शबीर साहब जी। और आपसे मुलाकात की सबील में निकली तो वो मध्यम होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत सैयद आज का मुशायरा सैयद मोहसिन नकवी साहब की याद में मनाया जा रहा है। बहुत अरहम साहब इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं।
ان کے 2-3 شعر جو ہے پہلے سماعت فرما لیں. عرض کیا ہے، کہاں ملے گی مثال میری ستم گری کی، کہاں ملے گی مثال میری ستم گری کی، کہ میں گلابوں کے زخم کانٹوں سے سی رہا ہوں. شکریہ. کہ میں گلابوں کے زخم کانٹوں سے سی رہا ہوں. اور دوسرا شعر ہے کہ اشک اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا، اشک اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا، ابر کی زد میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا. اور تیسرا شعر ہے کہ شکریہ نوازش، کہ ایک پل میں زندگی بھر کی اداسی دے گیا، ایک پل میں زندگی بھر کی اداسی دے گیا، وہ جدا ہوتے ہوئے کچھ پھول باسی دے گیا. کیا بات ہے. وہ شکریہ. ایک پل میں زندگی بھر کی اداسی دے گیا، وہ جدا ہوتے ہوئے کچھ پھول باسی ہو گیا. اور میری غزل کا کہ چند شعر سماعت فرما لیجیے. مطلب عرض کیا ہے، منور آپا، مطلب آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. سلامت رہیے. میری دنیا تو وہی پہلی سی شہرت مانگے، میری دنیا تو وہی پہلی سی شہرت مانگے، جیسا رشتہ تھا اسی رشتے کی قربت مانگے، جیسا رشتہ تھا اسی رشتے کی قربت مانگے. اور یہ شعر آج کے حالات پر بہت خوب. شکریہ نوازش، کہ سیدھے رستے پر کہاں آج کے بچے ہوتے، سیدھے رستے پر کہاں آج کے بچے ہوتے، اب تو دیکھیں یہ نئی نسل نصیحت مانگے، اب تو دیکھیں یہ. شکریہ شکریہ شکریہ. اب تو بہت خوب شبیر بھائی. دیکھیں. شکریہ رضوان بھائی، شکریہ منازع یاسمین صاحبہ، بہت بہت شکریہ. اب تو دیکھ سیدھے رستے پر کہاں آج کے بچے ہوتے، سیدھے رستے پر کہاں آج کے بچے ہوتے، اب تو دیکھیں یہ نئی نسل صحیح نصیحت مانگے، اب تو دیکھیں یہ نئی نسل نصیحت مانگے. اور یہ شعر حالات حاضرہ ہی کے دیکھیے جو آج کل حالات ہے، کہ میں نے تو خون سے سینچا تھا چمن کو اپنے، میں نے تو خون سے سینچا تھا چمن کو اپنے، پھر بھی مجھ سے تو وہ اخلاص کی قیمت مانگے. شکریہ نوازی، شکریہ نوازی، شکریہ نوازی، شکریہ نوازی رضوان بھائی. میں نے تو خون سے سینچا تھا چمن کو اپنے، پھر بھی مجھ سے تو وہ اخلاص کی قیمت مانگے، اور چین سے ایک بھی دن تو نہیں گزرا میرا، چین سے ایک بھی دن تو نہیں گزرا میرا، اور زندگی 4 دنوں کی کبھی فرصت مانگے. شکریہ نوازش، شکریہ نواز. چین سے ایک بھی دن تو نہیں گزرا میرا، اور زندگی 4
दिनों की कभी फुर्सत मांगे। बहुत उम्दा और लफ्ज़ सर मख्तार किया है है। कि शहर के लोगों में नफरत की हवा चलती है, शहर के लोगों में नफरत की हवा चलती है तकाज़ा के मोहब्बत भरी सोहबत मांगे, है वाह तकाज़ा के मोहब्बत भरी सोहबत मांगे। और मख्तार किया है कि जिंदगी गुजरी कहाँ शौक से अपने शब्बीर, जिंदगी गुजरी कहाँ शौक से अपने शब्बीर, गम के घेरे में खुशी की जो ये दौलत मांगे, गम के घेरे में खुशी की जो ये दौलत मांगे। अब मेरी वाह वाह दुनिया वाह। तो वही पहली सी शोहरत मांगी। बहुत उम्दा बहुत बहुत शुक्रिया, उम्दा बहुत 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 शुक्रिया उम्दा, नवाज, बहुत 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 जबरदस्त। सलाम शुक्रिया करे, नवाज, बहुत उम्दा कलाम। तमाम लोग का शुक्रिया, मोहब्बत ममनून। बहुत खूबसूरत भी गजल, तरन्नुम भी, लहजा भी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब शबीर हसन शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रुबियाना साहब, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। तो आगे मैं आपकी निजामत भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप मुबारकबाद को मुस्ताहक। बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की ये मोहब्बत है जो पसंदीदगी में लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं मुल्तमिस हूं मोहतरमा आपा मुन्नज़्ज़ा जावेद साहिबा से कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया। अब मैं तो कह सकती हूँ आपा जी मुन्नज़्ज़ा कह जावेद। सकती हैं, कह सकती हैं जी, सभी हाँ कह सकते हैं। देखो हाँ बहनें छोटी हों बड़ी हों, अदब में हमारे में उनको आपा या बाजी कहा जाता है। जी तो जी मेरे लिए तो एजाज की बात है कि मुझे को अपनी बहन मानता है। बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम चूंकि सैयद मोहसिन नकवी साहब के नाम है, तो सबसे पहले उनके कुछ इशार। जी मंसूब थे जो लोग मेरी जिंदगी के साथ, मंसूब थे जो लोग मेरी जिंदगी के साथ, अक्सर वही मिलते हैं, लगता है नेट प्रॉब्लम हो गया। बेरुखी अक्सर के साथ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जानता हूँ जानता हूँ एक ऐसा शख्स को भी मनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन रोया नहीं। वाह। कल थके हारे परिंदों ने नसीहत की मुझे, कल थके हारे परिंदों ने नसीहत की मुझे, शाम ढल जाए तो मोहसन तुम भी घर जाया करो। तो ये वाह उनके लिए सैयद मोहसन साहब के लिए थे आपके कमरे में। अब मैं अपना कलाम पेश करती हूँ। जी अता करें। साहिब सदर और अहले महफिल की इजाजत से अपना कलाम पेश करती हूँ। जी मान इतना तो इश्क का रखना, मान इतना तो इश्क का रखना, बिछड़ने का हौसला रखना, वाह। तुम बिछड़ने का हौसला जाने वाले पलट के आते हैं, जाने वाले पलट के आते हैं, पट शाम को खुला रखना, एक पट शाम को खुला रखना। एक सितारे में डल रही हूँ मैं, एक सितारे में डल रही हूँ मैं, आसमानों में मेरी जा रखना, आसमानों में मेरी वाह जा वाह। रखना, मेरी जा रखना। वाह। वो वहाँ जा
के हमको भूल गया, वो वहां जाके हमको भूल गया, वो जो कहता था राब्ता रखना, वो जो कहता वाह था वाह, राब्ता रखना। वाह। वो जो कहता सूख था राब्ता जाएं रखना। तो वाह, फिर भी होंठों पर, सूख जाएं तो फिर भी होंठों पर, तुम सदा एक हरी दुआ रखना, वाह। तुम सदा एक हरी दुआ रखना। उनका दस्ते गना भी देख लिया, उनका दस्ते गना भी देख लिया, वो जो कहते थे दिल बड़ा रखना, अच्छा। वो जो वाह, कहते थे दिल बड़ा रखना। कि दिल बड़ा रखना। मान हाँ। इतना तो मान इतना तो इश्क का रखना, तुम बिछड़ने का हौसला रखना। बहुत वाह शुक्रिया, सलामत रहिए। वाह, बहुत खूब। बहुत 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 शुक्रिया, सलामत रहिए, बहुत सलामत शुक्रिया मोहतरमा छोटी आपा बार में अच्छी गजल है यास्मीन साहब, बहुत अच्छी गजल है। जी। सलामत आपा नज़ा जवेद साहिबा बहुत ही खूबसूरत अपने जज्बात से लिबरेज और जो उनके अंदर के वो सही जज्बात है उनके साथ अपनी गजल पेश कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे मैं मुल्तमिस हूं मोहतरम जनाब इकबाल गौहर साहब से कि वो अपनी खूबसूरत सी गजल पेश करें। जी, बहुत शुक्रिया। जनाब मोहसिन नकवी साहब के बारे में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि वो बिलाशुबह एक बहुत बुलंद पाया शायर थे। और मैंने उनकी जो ये गजल बॉम्बे में एक शोरूम में मैं खरीदारी कर रहा था बहुत अरसा पहले, तो उस वक्त मैंने गजल वहां पे जो मेरे कानों से टकराई, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। वाह। मैं बड़ा महव हो गया, मैं सामान खरीदना तो भूल गया और इसके इस गजल के जादू में ऐसा खो गया। मैंने उससे पूछा दुकानदार से, भाई ये गजल किसकी है, कहाँ से, ये कहाँ से आवाज आ रही थी। बड़े मध्यम सुरों में इसको वो गा रहे थे, पाकिस्तान के गुलकार जो हैं वो, गुलाम अली साहब, तो गुलाम अली थे। गुलाम अली साहब। तो उन्होंने जब बताया कि ऐसे ऐसे गुलाम अली साहब हैं पाकिस्तान के गुलकार, गजल को शायद उन्होंने गाई है, और मुझे पता लगा मोहसिन नकवी साहब उनके इसके गजल उनकी लिखी है। बहुत ही मुतासिर हुआ मैं, और वाकई मेरे दिल को छूती है आज भी ये गजल। और मैंने वाकई बहुत उम्दा गजल इन्होंने अपने लिखी है, बहुत बेहतरीन गजल। तो बहरहाल मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उनको, और यकीनन अगर वो उनकी जिंदगी वफा करती उनसे तो बहुत आगे बहुत कुछ सुनने को मिलता, लेकिन अल्लाह की जो मसला थे खुदा क्या बात। मैं अपनी गजल पेश कर रहा हूँ जी। अल्लाह। जनाब सद्र की इजाजत से। कोई मुझ में ही था ना काबिले तस्खीर सो है, कोई मुझ में ही था ना काबिले तस्खीर सो है, वो जो रखता था बहुत हुस्न तदाबीर सो है, हाँ, बहुत उम्दा, वो जो बहुत उम्दा। रखता था बहुत हुस्न तदाबीर सो है, और जलजले अपनी तबाही का मुकद्दर ही सही, जलजले अपनी तबाही का मुकद्दर ही सही, दिल में रखते थे हम एक जज्बे तामीर सो है, बहुत खूब दिल इकबाल में भाई, बहुत खूब। बहुत उम्दा। दिल में रखते थे हम एक जज्बे तामीर सो है। और माँ के हवाले से दो अशआर मुलाहिजा फरमाएं। माशाल्लाह।
टूटती जाती हैं रिश्तों की सभी जंजीरें, माशाल्लाह। टूटती जाती हैं रिश्तों की सभी जंजीरें, ममता की बड़ी मजबूत सी जंजीर तो है, बहुत खूब इकबाल भाई, बहुत ममता खूब, जीते की रहें। बड़ी मजबूत सी जंजीर तो है, वो ना पहले सुनती रहे मरूस और शो करने पीछे। मोहसिनों के सभी एहसान चुकाया हूँ। शेर सुनिएगा। मोहसिनों के सभी एहसान चुकाया हूँ, माँ के एहसानों का सर पर जो था शहतीर सो है, माँ के एहसानों का सर पर जो था शहतीर सो है, और जरजमी जो भी अजीजों में बटा खत्म हुआ, जरजमी जो भी अजीजों में बटा खत्म हुआ, मेरे हिस्से में दुआओं की थी जागीर सो है, मेरे हिस्से में दुआओं की थी जागीर सो है। बहुत खूब इकबाल भाई, बहुत खूब, जीते रहें। शुक्रिया, बहुत नवाजी। और समाप्त कीजिएगा। एक मुद्दत से हूँ कोशा के मुकम्मल कर लूं। क्या बात है, क्या बात है। मुनव्वर जहां साहिबा तवज्जो चाहूंगा शेर पर। एक मुद्दत से हूँ कोशा के मुकम्मल कर लूं, जो अधूरी थी मेरी जिस की तस्वीर सो है, जो अधूरी थी मेरी जिस की तस्वीर सो है, नींद में देखे हुए ख्वाब थे सब बेमानी, नींद में देखे हुए ख्वाब थे सब बेमानी, जागती आंखों के ख्वाबों की थी ताबीर सो है, जागती आंखों के ख्वाबों की थी ताबीर सो है। और आखिरी शेर गजल का हाजिर कर रहा हूँ। अब भी कुछ शेर तगज़ुल का मजा देते हैं, अब भी कुछ शेर तगज़ुल का मजा देते हैं, मैं जवानी में जो लिखता रहा तहरीर सो है, मैं जवानी में जो लिखता रहा तहरीर सो है, और कोई मुझ में ही था नाकाबिले तस्वीर सो है, वो जो रखता था बहुत हुस्न तदाबीर सो है। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा कलाम या मोहतरम जनाब इकबाल, बहुत ही खूबसूरत अपनी गजल पेश कर रहे थे। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा कुदसी साहिबा से कि वो अपना कलाम पेश करें। रुबीना आपा, अगर टाइम हो तो मोहसिन नकवी की गजल पेश करूंगा। चले, मैं कुदसी साहिबा से पढ़वा के फिर आपको सुन लेते हैं। जी, अभी मैं भी रहता हूँ। रियाज नदीम न्यासी भाई आए हैं, जी जी, उनका कलाम सुनाते हैं। जी कुदसी, आप भी अपना कलाम पेश करें। मैंने शुक्रिया अदा किया है अरहम साहब का भी कि उन्होंने इतने अजीम शहीद के बारे में आज उनका दिन रखा, और अजीब इत्तेफाक है कि आज मेरा मोबाइल ठीक हुआ और मैं अलील हो गई। अभी ही नींद थी आपका सुनने के लिए
मुशाहिदे आराम में मैं बैठ गई और बड़ी मुश्किल से बैठी हुई हूँ। अल्लाह ताला बैठा आपको तो सेहत नहीं दे। जा रहा। आमीन हाँ, आमीन। क्या हुआ कुछ या जी क्या हो गया? मैडम क्या हुआ? फीवर, फीवर बुखार बुखार हो फीवर हो गया। रहा बस है, वो चेहरे चेंज से हो नजर आ रहा है फीवर। जगह इस चेंज सब चले, आप जल्द से जल्द सुना लेना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप अपना कलाम पेश करना चाहेंगी? मेरी कल सामने पड़ी है, लेकिन में हिम्मत नहीं है कि जाके उठा के क्या हुआ? चले ठीक है, आप बस फिर ठीक अपना है। ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, आप आराम करेंगे। बच्चे शोर अगर कर आप रहे किसी से इनकी मंगवा जगह पे लें, जरा निजामत का अगर सहबत हैं। ये बच्चे को अगर जी किसी से ठीक है, मंगवा लें 4 तो 5 आखिर अशआर तक आप पेश कर देता हूँ सुना अगर सकती इजाजत हैं। जी कौन सी चले, है? मैं दावत देती हूँ मोहतरम जनाब रियाज नदीम नियाजी साहब को कि वो मोहसिन नकवी के हवाले से जो कलाम पेश करना चाहते हैं वो करें। बहुत शुक्रिया रुबीना मैंने आपा। अर्ज किया। अपनी इब्तिदा में हमने सुना ली है, लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी की याद में भी गुफ्तगू हो रही है और उनकी याद में बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं, तो बहुत कलाम हमें उनका अजबर है, लेकिन एक गज़ल बस तो क्या कहते हैं हदिया तबरीक के तौर पर, अकीदत के तौर पर उनकी नज़र ने उन्हें शहादत नसीब की। मेरे पसंदीदा शायरों में शामिल हैं मोहसिन नकवी, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी मशहूर गजल है, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर। हाँ, ये बड़ी अच्छी गजल है। हाँ, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। वाह वाह, खाबीदा परिंदों को बहुत दरख्त ही लाजवाब शायरी थी, मुझे बहुत उम्दा। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, क्या उम्दा तन्हाई कसी है के इस लम्हों बात की। में कभी रो भी लिया कर। और शेर देखिए कि ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्के यारा में भी मोहतात रहा कर। क्या बात है, वाह वाह, बहुत इतनी प्यारी शायरी है। हाँ, हर शेर में इंसान के उस शख्स के जज्बात की अक्कासी है। तुमसे भी मरासिम हैं तो होंगे, उस भी मरासिम हैं तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर। और इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर, है कई बार बुझाकर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा शेर है, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। आज की शख्सियत इंतहाब था आपका भाई, इंतहाब बहुत अच्छा था। बिल्कुल। मोहसिन नकवी साहब के नाम हदिया तबरीक उन्हीं की गजल पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब रियाज नदीम नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब सैयद रिजवान हैदर साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह शाह साहब, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। साहिब सदर की इजाजत से पहले इकबाल भाई के कलाम पे एक शेर खाली के, इसकी ताबीर दिखा दे मेरे मालिक तो मुझे, इसकी ताबीर दिखा दे मेरे मालिक तो मुझे, जागती आंखों का ही ख्वाब ये कश्मीर तो है। अब एक कलाम दरवाजा
ایک کلام آپ تمامی احباب کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ غم بچھڑنے کا انہیں پوچھیں کہ کیا ہوتا ہے، غم بچھڑنے کا غم بچھڑنے کا انہیں پوچھیں کہ کیا ہوتا ہے، جن کا اپنا کوئی جب ان سے جدا ہوتا ہے، جن کا اپنا کوئی بہت ہجر کے سانپ شبو روز ڈسا کرتے ہیں۔ کل ڈسکنیکٹ ہو گئے، نیٹ کا مسئلہ ہوگا، دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا کلام سنیں گے۔ اتنی دیر میں ملتمس ہوں لاہور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محمد شراز انجم صاحب کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ مائک کھول لیں، مائک بند ہے۔ بسم اللہ۔ جی محمد شراز انجم صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک اور کیمرہ آن کریں۔ جی شراز انجم صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک آن کریں۔ لگتا ہے میری آواز نہیں ان تک جا رہی۔ چلیں پھر ہم ملتمس ہیں محترمہ منور جہاں صاحبہ سے کہ وہ اپنی اگلی غزل ایک غزل آپ کے لیے اینڈ پہ بھی رکھی ہوئی ہے نا۔ ٹھیک ہے، محسن نقوی صاحب کے لیے میں کچھ بولی نہیں، بہت اپنے عہد کے بڑے بہت بہترین شاعر تھے، اور ان کا اگر زندگی نے وفا کی ہوتی تو ان سے اور بھی مستفیض ہوتے۔ بہرحال اللہ کی جو مرضی، اور بہت انہوں نے اپنا ایک شاعری کی دنیا میں اپنا مقام پیدا کیا ہے، اور نثری وہ جو کون سی شاعری ہوتی ہے جو مرثی اور نوحے انہوں نے بہت تعداد میں لکھی ہے نا، اور شاعر اہل بیت بھی کہلاتی ہے، اور وہ تقریریں بھی کیا کرتے تھے، حدیث بھی پڑھا کرتے تھے، اسلامی اور نعتیں ہم سب ان کا پورا وہ ہے اسلوب۔ تو ان کے دو شعر سنا دیتی ہوں۔ جی۔ ہم سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسا ہوگا، ہم سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسا ہوگا، کچھ آنسو تو اس کی آنکھوں میں بھی آئے ہوں گے، کچھ آنسو تو اس کی آنکھوں میں بھی بہت عمدہ، بہت شکریہ۔ دوسرا ہے، یہ دل تو پاگل دل میرا کیوں بجھے آوارگی، یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھے آوارگی، اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی، اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی۔ آوارگی، واہ۔ جی جی، اب میں اچھا میں غزل نکالتی ہوں، میں نے نکال دی نہیں ہے کوئی، ٹھہر جائے 2 منٹ۔ ہاں غزلوں کی تو آپ ملکہ ہیں۔ صحیح ہے بس۔ جی پیش کرتی ہوں سے۔ ہاں جی جی۔ ہے میرا سخن قوت گویائی کا افسون، ہے میرا سخن قوت گویائی کا افسون، ہر لفظ میں پنہا ہے شکیبائی کا افسون، ہر لفظ میں پنہا ہے شکیبائی کا افسون۔ شعر سے گیسوہ کو کہتے ہیں شب تار کا جادو، چہرے کی سحر ہوتی ہے انگڑائی کا افسون،
चेहरे की सहर होती है अंगड़ाई का शेर से अबरू के वाह, क्या बात है। तलस्मात में है शहर का हर दिल अबरू के तिलस्मात में है शहर का हर दिल आँखों के इशारों में है बीनाई का अफसूस क्या बात आँखों के क्या बात इशारे में है बीनाई का अफसूस। बहुत शुक्रिया शेरर से। नेज़े पे वाह, किसी छर ने मुझे बांध लिया है नेज़े पे किसी सर ने मुझे बांध लिया है मैं देखती हूँ कामत ज़ेबाई का अफसूस वाह, मैं क्या बात है, देखती बहुत हूँ उम्दा। कामत ज़ेबाई का अफसूस। शेर से वाह परवाने यही कहते रहे आग में जलकर परवाने यही कहते रहे आग में जलकर एक शम्मा है बस अंजुम आराई का फुर्सू एक शम्मा है बस अंजुमन आराई का अफसूस। शेर से दीवाने की वहशत में गिरफ्तार वाह, है बहुत दुनिया उम्दा। दीवाने की वहशत में गिरफ्तार है दुनिया ए दस्ती जुनू देख ले सहराई का अफसूस ए दस्ती जुनू देख ले सहराई का अफसूस। वाह, शेर वाह जाते ही नहीं मुर्ग चमन छोड़ के गुलशन जाते ही नहीं मुर्ग चमन छोड़ के गुलशन है ऐसा मुनव्वर तेरी रानाई का अफसूस है वाह ऐसा मुनव्वर तेरी वाह, बहुत उम्दा। रानाई का बहुत अफसूस है मेरा वाह सुखन कुव्वत गोयाई का अफसूस बहुत उम्दा। लफ्ज़ में पिन्हा है शकीबाई का अफसूस है वाह मेरा वाह, सुखन कुव्वत गोयाई का अफसूस। बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत समाप्त होगा। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बहुत शुक्रिया बहुत मोहतरमा उम्दा। मुनव्वर जहां साहिबा बहुत मुनव्वर शुक्रिया। जहां साहिबा। माफी। तो अब मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलती हूँ। तो आज की शख्सियत मोहसिन नकवी के नाम उनके 3 शेर करती हूँ। फिर मैं मोहतरमा मुनव्वर जहां साहिबा को दुआ के लिए कहूंगी को जिसको रेफर करना चाहे कर दे। जी मनजा पढ़ लेगी कोई नहीं हाँ जी। कराती। तो उनके 3 शेर है मोहसिन नकवी साहब के कि मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना मुझे तुम तोड़ देना पर मुझे तकसीम मत करना। हाय हाय, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, और बहुत ही उम्दा। मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना मुझे तुम तोड़ देना पर मुझे तकसीम मत करना। मैं चाहत की कहानी को सुनाने आऊंगा एक दिन मैं चाहत की कहानी को सुनाने आऊंगा एक दिन मेरी चाहत समझ लेना मुझे मायूस मत करना। मायूस क्या बात वाह है, वाह बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। अगर तुमको कभी मोहब्बत से इनकार करना हो अगर तुमको कभी मोहब्बत से इनकार अगर करना तुमको हो मोहब्बत से कभी मुझे चुपके से कह देना मुझे नीलाम मत करना। अगर तुमको कभी मोहब्बत से इनकार करना हो मुझे चुपके से कह देना मुझे नीलाम मत करना। बहुत शुक्रिया आप सबकी इस बातों का। तो अब प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। तो दुआ किससे करवाना चाहेंगी? आपा मुनज़्ज़ा यास्मीन चले आपा मुनज़्ज़ा यास्मीन जी चले बात गौर साहब भी कर सकते हैं। हाँ हाँ जी नहीं वो नहीं भी नहीं कर मतलब ये तो सादत ये है। बहुत अच्छा
मैंने तो पीछे करा जी, आप कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन रब्बी शरली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आमीन या ही आमीन या क़य्यूम आमीन कस्तागीस या ही रब्बुन्नी मग़लूबुन फ़अन्ता ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबिल क़ब्र व क़िना अज़ाबिल ख़ब्र व क़िना अज़ाबिल मीज़ान वदखिल जन्नता माअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। आमीन ऐ पाक परवरदिगार, या मालिक, या आमीन रहमान रहीम। आमीन आमीन अस्सलाम या रब्बी या रब्बी या आमीन रब्बिल आलमीन। तेरी नेमतों का लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह पाक हमारी नेमतों में इजाफा फरमा और उनमें खैर और बरकत डाल दे। परवरदिगार हमारी नेमतों में इजाफा फरमा और उनमें खैर और बरकत डाल दे। या रब्बुल आलमीन, पाक परवरदिगार तो रहीम है, तो करीम है। परवरदिगार हम पे रहम फरमा, हम पे करुण फजल रहम फरमा दे। या अल्लाह हम पे, हमारी नस्लों पे परवरदिगार अपनी नेमतों रहमतों की बारिश फरमा। परवरदिगार हमें हदायत दे, रब्बुल आलमीन हमें हदायत दे। ऐ पाक परवरदिगार हमारी मदद फरमा के हम तेरे इबादत गुजार और शुक्र गुजार रहें। परवरदिगार हमारी मदद फरमा के हम सखावत करें। या अल्लाह हमारी मदद फरमा हम सच बोलें। परवरदिगार हमारी मदद फरमा हम रहम दिल रहें। ऐ रब्बुल इज्जत है पाक परवर हमें हमारी पांच का सच्चा नमाजी बना ले। या अल्लाह पाक अमल सालिया करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन और उम्रा की परवरदिगार हम परवरदिगार या अल्लाह ए परवरदिगार ए मालिकुल कुदूस रहमान रहीम रहम फरमा, उम्मत मुसलमा की मदद फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श दे। जो गुनाह हमने जान के किए या जाने में किए, परवरदिगार उन पे गिरफ्त ना कर, हमें माफ फरमा। परवरदिगार हमारी मदद फरमा के हम नेकी भलाई करें। ऐ रब्बुल इज्जत हम बहुत गुनाहगार हैं, तेरे से माफी के तलबगार हैं, हमें माफ फरमा और हमें तौफीक दे के आइंदा नेकी और भलाई गुनाहों से बचे रहें। रब्बुल इज्जत हम सबको बामुराद कर दे। या अल्लाह सबको बामुराद कर दे। हमारे घरों में जो खुशियां हैं उन कामला अता फरमा। परवरदिगार हमारी नेमतों में इजाफा फरमा, हमारी सेहत में इजाफा फरमा, हमारी जिंदगियों में इजाफा फरमा, हमारी खुशियों में इजाफा फरमा। परवरदिगार हम पे मेहरबानी कर। ए रहमान रहीम हम पे रहम फरमा। परवरदिगार ए समीउल अलीम, ए समीउल अलीम, ए समीउल अलीम। परवरदिगार हमारी इबादत और दुआएं कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी दुआओं पे कुन फयकुन फरमा दे। परवरदिगार हम पे रहम फरमा, हमें बामुराद कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। आप सबके आने का, महफिल से जाने का बहुत शुक्रिया। आप सबके दम से ही ये रौनकें हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत रहा। बहुत अच्छा माशाल्लाह, आप सबको मुबारक हो। आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, सब पर सलामती हो। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आबाद रहें, सलामत रहें सब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह राब्ता